सत श्री अकाल जी। मैं थोड़ा अपना जसी जसराज। अज 23 मार्च 2022 शहीद भगत सिंह राजगुरू जी ते शहीद सुखदेव जी का शहीदी दिवस। वो सूरमिਆਂ ਦਾ शहीदी दिवस जिन्हां ने गोरियां दी ईन नहीं मन्नी ते अपना आप वार के इस देश दी ओ चिणग गोरियां नूं दिखाई, जिहदे करके असीं अज आज़ादी का निग मान रहे हैं। साथियों, बिना किसी भेदभाव तो सिर्फ देश लई, देश दे लोकां लई इन्हां सूरमिਆਂ इन्हां योद्धिਆਂ ने जान दिती सी। मैं मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान, जिहड़े खुद शहीद भगत सिंह जी की पग पहले दिन तो बंधे आउंदे आ, जदों वो पहली बारी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट चुने गए, मैं उन्हां कोल 9501 200 नंबर ते आप जरिए शिकायत दर्ज करा रहा कि जिहड़ा पहला भ्रिष्टाचार तुहाडे नंबर जारी अज नंबर जारी करन तो पहला मुख मंत्री साहब तुहाडी सरकार वल्लों तुहाडे वल्लों पंजाबियां दा हक मार के पहला भ्रिष्टाचार सिफारिश तुसीं कहंदे सी ते तुहाडे आका केजरीवाल साहब कहंदे सी कि कोई भ्रिष्टाचार ते कोई सिफारिश नहीं चलेगी। राज सभा दे 5 मैंबर जिहड़े पंजाब वल्लों तुसीं दिल्ली भेजे ने मैंबर ऑफ पार्लीमेंट राज्य सभा दे बना के, जिन्हां दी तुसीं तजवीज कीती है, वो भी आखिरी दिन तजवीज कीती है ताकि जे लोकां दा वोटरां दा प्रेशर भी बने तां लोकां कोल कोई चारा ना रहे। ये एक बहुत सोची समझी कोझी साजिश चुस्ती मुख मंत्री भगवंत सिंह मान जी तुहाडी सरकार वालों ते तुहाडे वालों कीती जाप रही है। सो सिफारिश तुसीं आप क्या सी, ये भी एक भ्रिष्टाचार है। ते किहड़ियां मजबूरियां रह गईयां इस पंजाबी धरती वालों जिन्हां ने तुहानूं पहला 4 मैंबर ऑफ पार्लीमेंट दिते सी ते अज 2022 92 विधायक क्लीयर मैंडेट दिता साडी रेवोल्यूशनरी ब्लड लाइन ने पंजाबियां ने। फिर क्यों संदीप पाठक छत्तीसगढ़ तो उन्होंने राज सभा मैंबर बनाया? तुसी क्या मैं रोजगार दूंगा, मेरा सब तो पहला काम है रोजगार देना। तुसी संदीप पाठक नूं केजरीवाल दे नजदीकी नूं छत्तीसगढ़ वाले नूं तुसी इत्थों किहड़ी सूरत दे विच राज सभा लई नामजद कीता? की ओ भ्रिष्टाचार नहीं? की तुसी पंजाबियां दा हक नहीं मारिया? तुसी पहला 2017 तो पहला दुर्गेश पाठक हुंदा सी, उस तो बाद इस वारी तुसी संदीप पाठक, राघव चड्डा, हरभजन सिंह, एक अरोड़ा साहब ने, कोई संजीव अरोड़ा, एक मित्तल साहब ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तो उन्होंने नामजद करके भेजा। मुख्यमंत्री साहब, ये शहीद भगत सिंह जी की पग का भार ते जिम्मेवारी बहुत है। ये सिफारिशां नहीं मनती होनी चाहिए, क्योंकि तुसी लोकी कहंदे 80-100 किले की कणक अन्न का अपमान करके खटकड़ कलां दे विच कणक का अन्न का अपमान करके अपना तुहाडा अपना शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री बनना सी। तुसी उत्थे कई गरीबां दे मूँह लगनी सी वो कणक, उस कणक का अपमान करके तुसी उत्थों सौं चक्की कल्यां ने ते 91 बंदियां नूं बाकी क्यों नहीं चुकाई उस दिन? क्यों करोड़ां रुपए खर्च दिते गए? पहला आपां कहने पंजाब दे विच तुसी तुहाडीआं अपणीआं स्पीचां सुणिओ मुख्यमंत्री साहब, तुसी किन्नी वारी कहा कि पंजाब 3 लाख करोड़ का करजई, पंजाब 5 लाख करोड़ का करजई, ते जो 2-2.5-3 करोड़ रुपया जिहड़ा तुसी कदी अमृतसर लाया हुण जितण तो बाद ते कदी खटकड़ कलां सिर्फ सौं चक्कण लई लाया, वो 2-3 करोड़ रुपया की तुसी पल्लिओं दोगे मुख्यमंत्री साहब?
कि आम आदमी पार्टी अपने फंड चों देगी? ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ 4 ਐਮਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈਆਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੱਕਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ? ਬਾਈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਾਉਣਾ। ਇਹ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭੇਜੇ? ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਗੇ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਐਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ। ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਟ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਭੇਜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ? ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ 91 ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਮ ਜੇ ਬਣ ਕੇ, ਮੀਸਣੇ ਬਣ ਕੇ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਬਈ ਕਬੱਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਭੇਜਿਆ? ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਐਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਗਲੈਮਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਹਾਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ 9501200200 ਨੰਬਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏ, ਜੇ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਸਾਥ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਪੱਗ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਕੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੌਣ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਸੀ ਕੀ
ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਚੁਣਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਤਾਂ 5 ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣਾ 25,000 ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 35-36,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਹੈ ਤਰਬਕ ਕੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਕੇ, ਮੋਮ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਬ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਊਗਾ? ਸੋ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਵਰਤਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। 23 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਵਿਦ ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ YouTube ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇ। ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਵਿਦ ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ YouTube ਤੇ 2009। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਿਵਸ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਡੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਮੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗੀਆ ਗਜ਼ਲ ਸਿੰਗਰ, ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, 2015 ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ MPs ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਭੈ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਭਿਤੇਜ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਭੈ ਸੰਧੂ ਤੇ ਨਾ ਅਭਿਤੇਜ ਸੰਧੂ। ਅਭਿਤੇਜ ਸੰਧੂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈਟ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਿਵਸ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 2015 ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 2015 'ਚ,
क्योंकि जस्सी जसराज ने योगदान पाया सी इन्हों ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ 'ਚ। मैं मिन्नतां कर करके इन्हां ਦੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। परमात्मा चढ़दी कला च रखे मेरे पंजाब नूं ते जिहड़ा कोई शहीदां नूं वरतूगा ਉਹਦੇ खिलाफ बाई जी जे तुसीं अज भी आवाज़ ना चक्की ते फिर इन्हां दे बुत ते इन्हां दीयां फोटोआं ला के बाई जी सिर्फ गाने गा के इन्हां नूं सलूट करन दा फायदा नहीं। जे तुसीं सचमुच कुछ शहीदां लई, सारे शहीदां लई, कई ऐसे भी शहीद होणगे जिन्हां दा किते जिक्र भी नहीं होना इतिहास 'ਚ, उन्हां सारे शहीदां नूं चेते करदे होए साथियों पंजाब दे हक विच, देश दे हक विच अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाओ ते जिहड़ी ये नवीं सरकार बनी है ये अगे तो कोई होर सिफारशी ते कोई होर भ्रिष्टाचार ऐसा ना करे जिहड़ा दिखूगा भी पर तुहानूं लगूगा नहीं कि भ्रिष्टाचार हो गया। जे अज पंजाब दे 5 पुत्तां दा हक मार के रज्जे होयां नूं राज सभा होर दे दित्ती गई तां याद रखियो कि यह नींह रखी गई है भ्रिष्टाचार दी। सो फिर ना 5 साल बाद 5 साल जिंदगी दे बहुत होंदे ने, 1825 दिन नहीं तो फिर झूरते रहोगे। परमात्मा करे कि भगवंत मान साहब तुसी पंजाब दे अणखी पुत बन के अपने डिसीजन लो ते पंजाब दे हित विच भुगतो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। परमात्मा करे कि गैंगस्टर जिहड़े बंदूकां चकदे ने बाई, एक कबड्डी के खिडारियां का जिहड़ा कतल किया है, अफसोस है बाई। एक बारी शहीदां दी अख चक पा के देख लो बाई, कोई दलेरी वाला काम नहीं किया। बहुत अफसोस है, एडा जवान गाडर वर्गा मुंडा तुसीं मारता, इन्हां शहीदां दा अपमान किया बाई जी। सो बाई तुहानूं भी सारिआं नूं इक्को ही गल कहना चाहुंदा, आ कलमां उन्हां पिस्तौलां नालों लख गुणा कीमती ने। मुंडिओ पढ़िओ, कुड़िओ पढ़िओ ते इदां भगवंत मान साहब औरतां दा अपमान ना करो कि 5 दे 5 बंदे ही भेजते सारे तुसी राज सभा च, एक भी औरत नहीं भेजी। याद करो साथियों, साडे ही पंजाब दी कोई माता, कोई भैन जानी सी उत्थे राज सभा च, कोई अणखी दलेर कुड़ी जांदी जिहड़ी पंजाब दे हक्कां दी राखी करदी ते आवाज़ बुलंद करदी राज सभा च, एक भी नहीं भेजी। औरतां दा अपमान होया है, यह भी भ्रिष्टाचार है भगवंत मान साहब। दलितां दा अपमान होया है, एक भी दलित नहीं भेजा गया राज सभा च। हूँ कहण नूं कह रहे हो एक पासे शहीद भगत सिंह जी की फोटो ते एक पासे BR अंबेडकर की फोटो। मैं बेनती करदा कि शहीद भगत सिंह जी की फोटो अगर लगे तो नाल राजगुरु सुखदेव जी की फोटो भी नाल हरेक दफ्तर च जरूर लगे, नहीं तो राजगुरु ते शहीद सुखदेव जी का भी अपमान मन्निया जाऊगा। ते जे इदां ही तुसीं औरतां नूं दरकिनार करके औरतां नूं बराबर दर्जा ना दिता तो याद रखियो यह भी मन्निया जाऊगा कि यह भी भ्रिष्टाचार है। ते जे दलितां नूं सिर्फ BR अंबेडकर जी की फोटो ला के पिछे जे सिर्फ उन्हां नूं वरतना ही है तो यह भी दलित भाई भैणां नूं मैं कहना चाहुंदा यह भ्रिष्टाचार है, यह अपमान है BR अंबेडकर जी का। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।